بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے۔ کرنا تو میں نے آج ناول کا اینڈ دینا تھا، لیکن میرے گلے کی حالت نا کافی زیادہ ناساز ہے۔ بس دعا کریں کہ یہ ایک پارٹ، مطلب 2 پارٹس میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا، مطلب کل یہ ناول اینڈ ہوگا۔ تو دعا کریں کہ ریکارڈنگ ہو پائے مجھ سے۔ ریکارڈنگ کے بعد زیادہ کھانسی پڑ جاتی ہے، اور ابھی بھی کھانس کے وامٹ کر کے ہٹی ہوں۔ وہ تھوڑا سا ریشہ نکلا تو تھوڑا سا سکون ملا کہ میں ریکارڈنگ کرنے جوگی بنی ہوں، نہیں تو بہت زیادہ ڈسٹرب تھی میں۔ ابھی بھی اسٹیپسل کا پتہ پورا ساتھ میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ زیادہ جب میں بولوں گی ریکارڈنگ کروں گی تو مجھے پھر کھانسی وغیرہ سٹارٹ ہو جانی۔ پانی بھی رکھا ہوا پاس۔ تو خیر آئیں، باتیں بعد میں کریں گے، پہلے نا ناول کے اپنے 3rd ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ رات کے 12 بجے تھے۔ وہ بھی چند لمحے پہلے اپنی ڈیوٹی بھگتا کر لوٹا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ گرنے کے انداز میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ نہ لباس بدلا تھا، نہ کھانا کھایا۔ آنچل سے صبح گفتگو کرنے کے بعد وہ مایوسی کا شکار ہو گیا تھا۔ آنچل کے بنا جینے کا تصور ہی اس کے لیے اذیتناک تھا۔ وہ اس سے پہلے کئی لڑکیوں سے مل چکا تھا، ہر کوئی اسے اپنی راہ میں پلکیں بچھائے ملی تھی، لیکن دل صرف آنچل کی طرف ہی مائل ہوا تھا۔ دل و نگاہ میں صرف اس کی صورت سمائی تھی، اور اب اسی نے عجیب سے انداز میں بات کر کے اسے اپنی نظروں میں ذلیل کر دیا تھا۔ آہو ایڈی ایک گالا تو ذلیل بھی ہو گیا، حد ہو گئی۔ اس کے رویے سے اسے بہت شوق لگا تھا۔ وہ تو آنچل کو ایک بے ضرر سی لڑکی سمجھتا تھا جسے گمسم رہنے کی عادت تھی، اور گویا اسی عادت نے اس کی شخصیت کو مسحور بنا رکھا تھا۔ اسے کئی بار گمان ہوا تھا کہ آنچل ہنر گویائی سے محروم ہے، مگر آج اس کے گمان، اس کے بھرم ٹوٹ گئے تھے۔ وہ آج ایسا بولی تھی کہ لفظوں کا کھلاڑی خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا، اور مسلسل اس کی بے مروتی پر کوڑ رہا تھا۔ کیا تھا جو تم آج بھی کچھ نہ کہتی؟ بولی تھی تو میرا ساتھ دیتی، میرا دل رکھنے کے لیے 2 حرف تسلی کی بول دیتی، کم از کم مجھے دل بہلانے اور سکون سے جینے کا آسرا تو مل جاتا۔ ہاں، تینوں سکون جینے دا آسرا مل جانا سی تو اندی بی جان ان تک مار کے کاروبار کر دینا سی۔ حالے انہیں کچھ نہیں بولیا، تیری زندگی عذاب ہوئی ہے، مگر شاید تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے کہ تم میرے بنا آسانی سے جی لو گی۔ میں تمہارے بنا مر تو نہیں جاؤں گا، مگر جینے میں مشکل ضرور ہوگی۔ کوئی کمی سی رہ جائے گی، اس سودائی دل میں ایک کرب مسلسل، ایک کسک عمر بھر بھی کسمس آتی رہے گی۔ برا ہوا اس دل کا جس نے تم جیسی مغرور حسینہ کو پسند کیا، دل میں بسایا اور اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ تمہارا کیا کیا، تباہ تو میں ہو رہا ہوں، مگر یاد رکھو۔ معارج خود سے باتیں کرتے کرتے سائڈ ٹیبل سے آنچل کی مسکراتی ہوئی تصویر اٹھا کر اسے مخاطب کر رہا تھا، دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ دل کی مچلتی حسروں سے تنگ آ کر اس نے اس کی تصویر اٹھا کر سامنے دیوار پر پھینکنا چاہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ معارج نے تصویر تکیے پر پٹک کر چیختی بیل سے جھنجھلا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، ASP معارج اسامہ اسپیکنگ۔ معارج نے ریسیور اٹھاتے اپنے مخصوص انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ مجھ پر اپنے عہدے کا رعب جمانے کی ضرورت نہیں، اپنی بھابھی کو بلاؤ۔ دوسری طرف لائن پر بی بی جان تھی، وہ آخری فیصلے پر پہنچ کر اس وقت فون کر رہی تھی۔ حد ہو گئی۔ جی آپ کون بول رہی ہیں؟ معارج انجان تھا۔ میں نے کہا نا بس اپنی بھابھی کو بلوا دو، میں اب تم کو تو بتانے سے رہی۔ بی بی جان کا لہجہ بے حد اسپاٹ تھا۔ یہ تو دنوں گال کٹ کر رہی، تو بٹے بوتے مار رہی۔ اور معارج کو اس بات پر حیرت کہ یہ کون ہے جو اسے جانتی ضرور ہے مگر بے مروتی برت رہی ہے۔ خاتون، اس وقت میں انہیں کیسے جگاؤں؟ ان کا کمرہ نیچے والے پورشن میں، کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دیں، میں صبح انہیں پہنچا دوں گا۔ معارج احترام سے مخاطب ہوا۔ بی بی جان کی طرف تو اس کا بہم و گمان بھی نہیں جا سکا تھا۔ جو کچھ بھی ہے تم بس جلدی سے قرۃ العین کو بلوا دو۔ معارج کو اپنی سماعت پر دھوکا ہوا۔ اب بھابھی کا نام لینے کے انداز پر وہ انہیں پہچان سکا تھا۔ بی بی جان کا اس وقت فون کرنے سے چھمبے میں ڈال گیا۔ وہ انہیں انتظار کرنے کا کہہ کر رانی بھابھی کے پاس آ گیا۔ اوپر آنے سے پہلے انہوں نے اسے کھانے کا پوچھا تھا، اس لیے بے دھڑک ان کے دروازے پر دستک دے دی تھی۔ اگلے لمحے اینی بھابھی قدرے حیران پریشان دوپٹہ درست کرتی دروازے سے نمودار ہوئی، اور معارج کو دروازے سے باہر کھڑا دیکھ کر تشویش سے بولی، خیریت راجو، کیا بات ہے؟ وہ جب بہت لاڈ میں ہوتی تھی تو اسے راجو کہتی تھی۔ پنڈی سے فون ہے، سن لیں۔ کس کا فون ہے اس وقت؟ انہیں اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا، اس لیے حیرانی سے پوچھ رہی تھی، اور ساتھ بھی چل رہی تھی۔ کس کا ہو سکتا ہے؟ پنڈی میں کون رہتا ہے؟ وہ مڑ کر پوچھنے لگا۔ آنچل کا؟ نہیں، ان کی بی بی جان کا ہے، آپ ہی سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔ خدا خیر کرے، اس وقت کیا ہے معاملہ طے کرنا پڑ گیا انہیں، دن بھی تو نکلنا تھا۔ بھابھی جان کی حیرانگی ہنوز قائم تھی۔ کوریڈور میں آ کر انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ گل تو صحیح ہے، دن سے جدہ چڑھنا نہیں سی بی بی جان واسطے، بی بی جان نا سٹھیا گئی ہے۔ میں جاؤں بھابھی جان؟ معارج نے اوپر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ارے نہیں، ٹھہرو، نہ جانے کیا بات ہے۔ انہوں نے پہلے ہی سے روکا، پھر ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے بی بی جان کی اسپاٹ آواز ٹکرائی۔ رسمیہ لائک سلائک کے بعد بی بی جان نے گویا دھماکہ کر دیا۔ تمہیں اپنے دیور کا گھر بسانے کا شوق ہے تو آ کر آنچل کو لے جاؤ۔ اب وہ تمہاری امانت ہے، اور غور سے سن لو، اپنی امانت کو کل تک لے جاؤ، ورنہ اس کے بعد کبھی نہیں۔ بی بی جان کی آواز بے تاثر تھی۔ بھابھی جان کو تجدید تعلق پر جتنی خوشی ہو رہی تھی، ان کے اس الٹیمیٹم پر اتنی حیرانی۔
کہاں تو شادی نہیں کری تھی، منگنی توڑ ڈالی تھی، اور کہاں کل تک رخصتی کے آرڈر دے دیے تھے۔ وہ حیرانگی سے استفسار کرنے لگی، لیکن بی بی جان آپ تو یہ فیصلہ، ایسی نافرمان اولاد کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں، وہ تمہارے دیور کے ساتھ ہی اچھی لگے گی۔ بی بی جان کے لہجہ شوقی تھا تو انہوں نے پھر یاد دہانی کروائی، بس تمہارے پاس کل ہی کا دن ہے، اس کے بعد میرے فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، چاہے وہ ساری عمر کنواری بیٹھی رہے۔ انہوں نے اٹل انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ بھابی جان سراسیمہ سی کھڑی رہ گئی۔ مورس کی متوجہ کرنے پر انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ واٹ ریئلی؟ او نو! اس کی حیرت خوشی میں ڈوبی چیخ نے جیسے در و دیوار کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ مائی گاڈ، وہ مانی کیسے؟ اب کیا کرنا ہے بھابی جان؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ جو آپ کی خوشی ہو، مگر وہ کسی سوچ میں تھا۔ میری نہیں، اپنی خوشی کی بات کرو۔ کل چلنا ہے یا آنچل کو ہمیشہ کے لیے کھونے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ آئینی بھابی نے اسے آزمایا۔ میری خوشی کا آپ کو پتہ ہے، مگر بھابی بی بی جان کا اس طرح اچانک فیصلہ بدلنا مجھے حیرت زدہ کر رہا ہے۔ ابھی صبح ہی تو بھابی نے اسے بات پوری نہ کرنے دی۔ راجو، تمہاری خوشی مجھے عزیز ہے، اور آنچل اس گھر میں لانے کا خواب تم نے ہی ہمیں دکھایا تھا۔ اب اس کو آپ کی تعبیر کا وقت آ گیا تو ساری باتیں بھلا کر آگے بڑھنا ہے۔ نہ جانے انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کیا، کیا خبر؟ آنچل نے انہیں مجبور، وہ کہتی کہتی رک گئی، اور مارش یہ بات سن کر ہی مسرور ہو اٹھا کہ ہو سکتا ہے یہ ٹکر آنچل نے لی ہو۔ اس کی دھمکیوں نے اسے بی بی جان کے سامنے بولنے پر اکسایا ہو، وہ شاداں فرحاں ہو رہا تھا۔ بھابی مام، اتنے کم وقت میں کسی انوائٹ کریں گے، اور شادی کے انتظامات کیسے ہوں گے؟ میں نے ایسی ایمرجنسی کی شادی کے بارے میں تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ بھائی اب سوچ لو نا، ہر کام میں تو افراتفری مچاتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شادی بھی جلدی میں ہونا قرار دی ہے۔ تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، جا کر بچے اور محب کو جگاؤ، میں تہنیت کو دیورانی کو جگاتی ہوں۔ شکر ہے رات وہ آج تہنیت اور بچے ادھر ہی رک گئے، ورنہ آدھی رات کو انہیں بھی یہاں آنے کے لیے سارے قصہ سنانا پڑتا۔ وہ کہتی بھی سیڑھیاں چڑھ کر تہنیت کو جگانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سارا گھر جاگ گیا تھا اور ایک افراتفری مچی تھی، سارا گھر خوشی بھرے کہکوں سے گونج رہا تھا۔ دونوں بھائی بھی چھوٹے بھائی کی خوشی میں دوستوں کی طرح شریک ہو گئے۔ شکر تھا انی بھابی نے لڑکیوں کی ضد پر پچھلے دنوں آنچل کے لیے کچھ کپڑے خریدے تھے جو اب کام آنے تھے۔ 2-4 بھاری سوٹ ریڈی میڈ لینے کا فیصلہ ہوا۔ زیورات بھی فی الحال بنے بنائے صبح ہی لینے تھے۔ محب، ابشی، نوشی تینوں نے فل والیوم میں CD پلیئر پر ڈھونڈ ڈھانڈ کے شادی بیاہ کے گیت لگائے تھے۔ تو میرے کو پوچھ رہے نہیں پتے ہوئے والے گانے بڑے چلائے ہوئے ہیں۔ محب فریج سے مٹھائی لا کر سب کا منہ میٹھا کرانے کے ساتھ چاچو کو چھیڑ بھی رہا تھا۔ افشی نوشی اپنی اپٹن کریم لے کر مارچ کے پیچھے بیچی تھی، اور وہ کبھی عینی بھابی اور کبھی ہنی بھابی کی بیگ میں بنا لیتا۔ ان سے بچتا چھپتا پھرا تھا، بھابی سے ان کی شکایت کر رہا تھا۔ بہت شوق تھا نا شادی کا، اب بھگ تو بچوں، ہنی بھابی نے بھی اسے چھیڑا۔ نوشی نے موقع غنیمت جان کر اس کے منہ پر اپنی اپٹن کریم تھوپی۔ افشی نے اس کے سر پر تیل کی شیشی الٹ دی۔ ماں صدقے چلی جائے، ان کے پاس بطور رسم یہی کچھ تھا، اور وہ چیخ رہا تھا، یہ سب کچھ لڑکیوں کے لیے ضرورت ہے، مجھے تو بخش دو۔ آنٹی کا حصہ بھی تو آپ کو ہی ملے گا نا، کیونکہ ہم تم تک تو جا نہیں سکتے۔ ویسے چاچو آپ بہت لکی ہیں۔ نوشی قریب آ کر بیٹھ گئی تو اس نے بھرپور مسکراہٹ اور تفاخر سے سب کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے واقعی یہ بڑی خوش قسمت تھی کہ آنچل کو کھو جانے کی اذیت ناک کرب و عذاب کے بعد وہ پھر سے اس کی زندگی میں بہار بن کر آ رہی تھی۔ تو تھوڑی زندگی عذاب ہوئی ہے۔ بی بی جان نے آدھی رات کو زبردست دھماکہ کیا، جس کے شور سے لمحہ بھر کو تو سبھی ساکت رہ گئے، پھر سنبھلے تو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ مغرب تک تو بی بی جان مارچ کا نام سننے کی روادار نہیں تھی، اور اب کل آنچل کو اس کے نکاح میں دینے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ نازک نے بہت ہمت کر کے ان سے وجہ دریافت کی تھی، دل ہی دل میں حد تک بی بی جان کا غصہ اس پر نہ ابل پڑی، کیوں مارچ کی راہ و رسم اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ لیکن بی بی جان نے سرد لہجے میں صرف اتنا کہا، جس اولاد کو ماں کے فیصلے پر بھروسہ نہ رہے، اسے اس کے ذم پر چھوڑ دینا بہتر ہے، پھر وہ جانے اور اس کا نصیب۔ ان کے انداز سے سمجھ لینا کافی تھا کہ بی بی جان آنچل اس کی گفتگو سن چکی ہیں۔ بی بی جان کے تاثرات سرد تھے، اس کے باوجود نازک خوش تھی کہ بی بی جان نے خواہ ناراضگی میں سے ہی اپنے غلط فیصلے کو صحیح کر دیا تھا۔ غصے اور جذبات میں منگنی توڑنے کے بعد نہ صرف اپنے لیے بلکہ آنچل کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا، مگر سب کے نزدیک یہی بہتر فیصلہ تھا۔ آنچل کی منگنی کے ختم ہونے کا ابھی کسی کو علم نہیں تھا، اس پر ایمرجنسی کی شادی کے تو کئی جواز کھڑے جا سکتے تھے۔ سو نازک مطمئن ہو کر اپنی بہنوں کو اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ جلدی آنے کی وارننگ بھی دے رہی تھی۔ بازل کو بھی صبح تک پہنچ جانے کا آرڈر دیا گیا۔ بہنوں کے آتے ہی اس نے بی بی جان سے پوچھ کے انتظامات شروع کر دیے۔ بی بی جان کا جمع کیا ہوا زیور کپڑا سبھی راتوں رات صندوقوں الماریوں سے برآمد کیا گیا۔ جہیز کے نام پر البتہ انہوں نے آنچل کے لیے سامان وغیرہ اکٹھا نہیں کیا تھا، مگر اب اس اچانک غیر متوقع صورتحال پر سب کی متفقہ رائے تھی کہ آنچل کو جہیز کی صورت میں رقم بطور چیک دے دی جائے، بعد میں اپنی مرضی سے خریدتی رہے گی۔ سبھی کھن چکر بنے ہوئے تھے۔ آنچل آدھی رات کو سب کی آمد اور ہنگامہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ابھی سے کسی نے بی بی جان کے فیصلے کے بارے میں نہیں بتایا۔ وقت اتنا کم تھا کہ سبھی اسی پریشانی میں تھے کہ کل دوپہر تک کسی طرح انتظام ہو پائے گا۔ سب کا خیال تھا کہ کم از کم ایک ہفتے کا وقت تو بی بی جان رکھتی، مگر نہ انہوں نے کسی کی سنی تھی اور نہ ہی بولنے کی گنجائش چھوڑی تھی۔ نازک کو بڑی دیر بعد خیال آیا کہ آنچل کو تو کسی نے کچھ بتایا نہیں، وہ تو ویسے بھی صبح سے کمرے میں بند تھی۔ مبارک ہو گڑیا، بی بی جان نے کل تمہاری رخصتی طے کر دی ہے۔
नाजुक ने बहुत खुशी से इतला दी, मगर आंचल को तो जैसे किसी बरकी रोने छू लिया हो। वो हैरत से चीखी, क्या कह रही हैं बजिया आप? किसके साथ? किसके साथ? अरे अपने इस हीरो के साथ। शुक्र है बीबी जान ने खुद ही सही फैसला बदल लिया, वरना वो तो न जाने क्या कर बैठता। मैं ये शादी नहीं करूँगी बजिया। आंचल की आवाज़ भर आ गई, आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। बीबी जान की नाराज़गी का शिद्दत से एहसास हुआ था। गुड़िया पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि नहीं बचिया, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो बीबी जान को मुझसे नाराज़ करते। नहीं बचिया, मैं शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। प्लीज़ आप मुझे बीबी जान के पास ले चलें, मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगी और इस तरह मुझे खुद से जुदा ना करें। नाजुक से लिपट कर वो फूट फूट कर रो दी। अरे गुड़िया, ये तो पागलपन है। बीबी जान बिना सोचे समझे गुस्से में एक गलत फैसला करी थी। इन्हें भी तो नताइज की परवाह नहीं थी, लेकिन बाद में पछतावा होता। हम तो शुक्र करें कि गुस्से में से इनसे दुरुस्त फैसला हो गया और वो बात की परेशानियों से बच गई हैं, वरना मंगनी टूटने के इस बात पर यकीन ही कौन करता। सभी तुम्हें कोई ना कोई इल्ज़ाम देते। नाजुक ने मोहब्बत से थपका फिर समझाते हुए बोली, जो हो रहा है ना होने दो। ज़रा सोचो, माएँ कब अपनी औलाद से नाराज़ रह सकती हैं? सब वक्ती उबार है जो तुम्हारी शादी होते उतर जाएगा। मारी जी यकीनन इनका दिल जीत लेगा। वो अच्छा इंसान है, थोड़ा सा लापरवाह और ज़िद्दी है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे मामले में, वरना वो बेहतरीन इंसान है। बीबी जाने न जाने क्यों से इतनी बदसन है। खैर तुम फिक्र न करो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस चुप कर जाओ, रो नहीं। नाजुक ने हल्का सा डांटा। बीबी जान मुझसे बात भी नहीं करी। कर लेंगी, इनका गुस्सा तो थोड़े वक्त में ही उतरेगा ना। बस तुमने अब नहीं रोना। आंचल, ये क्या भाई, तुम तो रो रही हो। भाभी फ़ोन सेट इसके कमरे में लिए चलिए। इसे रोते देखकर ठिठक कर खड़ी होगी। इन्होंने दिल में शुक्र किया कि माउथ पीस पर हाथ रखा था। तुम्हारे दुल्हा साहब का फ़ोन है, इससे तो चंद घंटे इंतजार नहीं हो रहा। इन्होंने छेड़ते हुए आहिस्ता से इतला दी, मगर रोते रोते चीख उठी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अब तो सारी उम्र इन्हीं से बात करनी है गुड़िया। इन्होंने शरारत से कहते हुए नाजुक से इश्तारतन पूछा कि क्या करें। नाजुक भी इसके फ़ोन का सुनकर कदरे परेशान हुई। सुबह बस थोड़ी देर थी, से अंधेरा सुरमई तक तो हो ही चुका था। इसे इस वक्त क्या काम पड़ गया? बिल्कुल भी चैन नहीं है। अच्छा लाए, मैं बात करती हूँ। पता नहीं केड़ा दौरा पे आधी रात उन्होंने। नाजुक ने रिसीवर लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो भाभी ने कहा, पूछ रहा था कि आंचल आज कैसा वेडिंग ड्रेस पहनना पसंद करेगी। मैंने कहा कि खुद ही पूछ लो। बच्ची आप मना कर दें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आंसू से इसकी आवाज़ घुट गई थी। नाजुक ने मुस्कुराकर इसे देखा, फिर सेट अपने करीब करके रिसीवर कान से लगाया। आंचल के कानों में ना चाहते हुए भी नाजुक की बातें उतर रही थी। एएसपी साहब, सब्र हौसले से काम ले, अपने कारनामों की रफ्तार जरा आहिस्ता रखिए, कहीं इस तेज़ी में ज़्यादा आगे ना निकल जाए। नाजुक ने मसनूई संजीदगी से कहा, वो सज़ा तो उम्र भर के लिए। नाजुक धड़ाधड़ जवाबी कार्रवाई कर रही थी। जी नहीं, इसकी कोई खास पसंद नहीं है। जो तुम्हें पसंद हो ले आना, वो नहीं सुनेगी तुम्हारी कोई बात। कहा तो है जो तुम्हें पसंद हो ले आना। दुल्हन तो तुम्हारी बनेगी, अब चाहे चोली घाघरा ले आओ या फिर क्रिश्चियन स्टाइल वाइट वेडिंग ड्रेस। पहले कौन सा पूछ कर सब कुछ किया, हमें कोई एतराज़ नहीं। नाजुक अब शिकायती अंदाज में कह रही थी, हमने अपनी छोटी बहन के बारे में क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन तुमने हद कर दी। आखिर क्या ज़रूरत थी बार बार यहाँ फ़ोन करने की? कुछ अर्सा सब्र कर लेते तो हम मामला सुलझा ही देते। हाँ बस तब तुमसे यही तोक़ा कि तुम हमारी गुड़िया को हमेशा खुश रखोगे। ज़्यादा मक्खन ना लगाओ और शराफत से फ़ोन बंद करो। आराम का वक्त अब कहाँ है? इतने थोड़े वक्त में क्या कुछ करना है? अभी बादल भी देखो कब तक आते हैं। हाँ हाँ बस वक्त पर पहुँच जाना, वरना बीबी जान ये ना हो कि किसी और के साथ रुखसत कर दें। अच्छा अच्छा, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। नाजुक ने हंसते हुए रिसीवर वापस रखा। भाभी पहले वापस जा चली गई थी। नाजुक फिर से इसका जहन साफ करने की कोशिश करने लगी। देखो वहाँ जाकर ऐसा रवैया नहीं रखना। ससुराल में बहुत सोच समझ कर सब्र तो तहम्मुल से रहना पड़ता है। मारिज बहुत अच्छा इंसान है, मगर कुछ अजीब सा बंदा भी है। साफ बात करता है और सुनता भी है। उदासी खामोशी पर ही बदगुमान हो जाता है। तुम ये जिद नखरा मलाल रंज सब यहीं भूल कर जाना। जो होना था हो गया, जो होना है होगा, हो गई। बीबी जान एक ना एक दिन तो तुम्हें रुखसत करती। बेहतर है तुम अभी इनके वक्ती गुस्से को दिल से ना लगाओ और मारिज के साथ अपनी नई खुशगवार ज़िंदगी को हंसते हुए शुरू करो। बीबी जान आखिर कब तक नाराज़ रह सकती हैं? आखिर तुम मान ही जाएंगी। मैं समझती हूँ मज़ीद तुम्हें कुछ कहना बेकार है। तुम खुद बहुत समझदार हो। नई ज़िंदगी की उलझनों को खुश उसलूबी से सुलझा लो। नाजुक ने बहुत प्यार और मान से इसे समझाया, फिर इसे थोड़ी देर आराम से सोने की तलकीन करके इसके कमरे से चली गई। जड़ियाँ तो उन्हें सेठ धमाके करके गई, उस तो बात ज़रूर सुकून दी चैन दी नींद सोएगी। एक तो सख्त गर्मी और इस पर शादी का हंगामा। ख़ानदान में जो सुन रहा था हैरान हो रहा था। काफ़ी लोग तो पहले शौकी थे कि इनके बेटों को छोड़कर आंचल और नाजुक के रिश्ते बाहर किए थे, और अब शादी भी इस तरह हंगामी तौर पर हो रही थी। सबको फ़ोन करके मदऊ किया गया। इधर मारिज सामा के यार दोस्त कोलीग्स इसे कोस रहे थे, जो इस गर्म मौसम में मिलन का मौसम रचा रहा था। 5:30 बजे वो लोग पिंडी पहुंचे। इस शदीद गर्मी में भी मजबूरन सबको ज़र्क पर मलबूसात ज़ेब तन करके इत्मीनान ज़ाहिर करना पड़ा। करने में खासी दिक्कत महसूस हो रही थी, फिर भी सभी के चेहरों पर बशाशत थी। तो बंदा पूछे जे एड्डी गर्मी है तेरा तुझे सफ़र भी करना तो तुझे लॉन के एम्ब्रॉयडर्ड सूट लेके पहन लो। आजकल तो लॉन दे सूट भी इदा दे मिलते हैं कि ना फैंसी लगते हैं शादियों वाले। इस भरे मजमे में सिर्फ दुल्हा साहब ही सादगी का पैकर थे। एक तो सुबह होते ही से अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ गया। 3 बजे वापसी हुई थी तो सबने जल्दी जल्दी की रट लगा रखी थी। ताज़ा दम होने के बाद इसने सफ़ेद रंग का कॉटन का सूट सेब तन करने की इजाज़त मिली थी।
सूट देखकर इसे बड़ा अजीब लगा। औरों की शादियों में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने वाला, बड़ी सज धज से पूरे लवाजमात के साथ जाने वाला बंदा आज अपनी शादी में जाते हुए ढंग का लिबास नहीं पहन सका था। भाभी जान इसे ज़बरदस्ती कमरे से निकाल कर ले गई। मोहिब ने गाड़ी के करीब ही खड़े होकर इसे इसकी कोहाटी चप्पल दी पहनाई। खड़े खड़े ही इस पर परफ्यूम छिड़का था। अंदरूनी खुशी के बावजूद वो बज़ाहिर हर बुरे जामियों से मुंह बिगाड़ कर भाभी जानी की डांट भी सुन रहा था। इनके पहुंचते ही इनकी तवक्का से बढ़कर इनकी खातिर मदारत हुई। इसे देखकर वो कुछ मुतमिन हुआ, वरना तो इसका अल्टीमेटम से यही समझा था कि आंचल से निकाह पढ़वा कर वो इसे फ़ौरन बाहर का रास्ता दिखाएंगे। निकाह के बाद जब मारिज की तरफ से आया हुआ ड्रेस आंचल के पास पहुंचा तो वो रोने के साथ कुछ भी पहनने से इनकारी होगी। जब मुझे मुजरिमों की तरह रुखसत करे तो फिर ये पहनना ज़रूरी है क्या? आखिर वो फट पड़ी। कैसी बातें कर रही हो? किसने तुम्हें मुजरिम कहा? देखो अब तुम्हारे नसीब में ऐसी शादी होना लिखी थी तो कोई क्या कर सकता है। भाभी और बहनों ने इसे समझाने की कोशिश की, ऊंच नीच का एहसास दिलाया, इज्जत का वास्ता दिया। भी जाने तो जो करना था कर दिया, अब तुम तो खुदा के लिए कोई तमाशा ना करो। ख़ानदान में हमारी जो इज्जत है वो खाक में मिल जाएगी। पहले पप्पू हनीफा और चाची बार बार इतनी जल्दी शादी करने की वजूहात पूछ चुकी हैं, अब ये बातें बाहर निकलेंगी तो न जाने क्या क्या अफसाने घड़ेंगी। शाबाश, तुम हमारी अच्छी बेटी हो, इस तरह जिससे मसले हल नहीं होते। भाभी ने प्यार प्यार करते हुए समझाया। तो फिर कहीं जाकर रूसी कपड़े पहनने पर राज़ी हुई। जेवरात में भी सिर्फ एक सेट पहना, मेकअप करने से भी रोका क्योंकि अब शीनोशी से तैयार करने आई थी, इसलिए इसने माजरत कर ली। इन्होंने चुपके से जाकर चाचू को बताया तो शरारत से हंस दिया। काफ़ी समझदार है ना दुल्हन, इसे पता है कि रास्ते में सारा पेंट बह जाएगा और दूल्हे को खौफनाक चेहरा देखने को मिलेगा, इसलिए घर जाकर एक दफ़ा फ्रेश मेकअप करवाएगी। एनी भाभी ने मारिज को मसनूई खफकी से देखा तो वो कदर संभल कर बोला, दिल से दिल को राह होती है भाभी। मॉम वो जान की होगी कि मैंने भी खास एहतमाम नहीं किया, लिहाजा दोनों को सादा ही रहने दे। और मेरे ख्याल में तो ये जो इतने भारी भरकम सूट का बोझ लाद दिया वो भी ज़्यादा है, इसके लिए भी लॉन का हल्का सा सूट ही ठीक था। मारिज ने संजीदगी से शरारत की तो भाभी जान से खफकी से कहा, फिर तो हमारी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम खुद अकेले आ जाते। मारिज ने इनकी खफकी बर्दाश्त न हुई तो फ़ौरन अपनी सफाई में बोला, मैं तो गर्मी की वजह से कह रहा हूँ, इतनी तो गर्मी है। इसकी सफाई देने वाले अंदाज पर भाभी मुस्कुराकर दोबारा ख़वातीन में चली गई। मारिज साहब ने बस इतना दी कमी है। मेरे भाई की शादी भी गर्मी में हुई थी, हाय बरात पे तुम्हारा अरक निकल गया था कसम। और उधर एसी वो इतना ज़रा सही नहीं था, मतलब स्टेज के ऊपर एसी नहीं था, पीछे लगा हुआ था। सानू प्रोटोकॉल दे के मुंडे वाला बैठा देता स्टेज पे। ओए होए होए, मेरी तो आंखों में से पानी निकले। मैं कोल्ड ड्रिंक का सिप भी लूँ तो मैं कहा हाय मेरा मेकअप ना ख़राब हो जाए। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का वलीमे पे ना इतने ऐसे चल रहे थे कि ठंड लगनी शुरू हो गई थी। तो वो हैवी ड्रेसेस थे, शादी पे हैवी होते। मेरे भाई की शादी तो मुझे सारे कह रहे थे लाइट वेट थोड़े कपड़े बना लो। मेरे पापा कहते उतने बनाओ जितने तुम पहन सको। मैं कहा पापा भाई की शादी पे नहीं बनाऊँगी तो फिर कब बनाऊँगी। तो फिर कपड़े में हैवी ही पहने थे, लेकिन हो गई थी। होने वाला काम हो जाता, कोई चीज़ रुकती नहीं है। बंदा मर जाता, दुनिया से चला जाता, तब कोई चीज़ नहीं रुकती। तो ये सर्दी गर्मी की शिद्दत से क्या चीज़ रुकनी। मेरी बहन की शादी पे शदीद ठंड थी, शदीद इतनी ठंड थी इवन के कि मेरे दांत पे दांत बज रहे थे। मैं जब मेहंदी पे गई थी ना लॉन में हम लोगों ने मेहंदी की थी, तो जब वहाँ पे मैं गई थी ना मेरे हाथ नीले पड़ गए थे, मेरे होंठ नीले हो रहे थे। तो पापा मुझे उधर लकड़ियों के पास कह रहे थे खड़ी हो जा, नहीं तो तेरे कुछ हो जाना। तो ये हिसाब था ठंड में ना। लेकिन ना ठंड में शादी रुकी तो ना उसकी ना वलीमे पे इतनी धुंध थी ना कि हम अल्लाह तो अक्ल घर आए थे। इवन कि उन लोगों को भी मना कर दिया था कि आप भी मकलावे के लिए सुबह आना, आज ना आना, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अन्य वगैरह आए अंदाजे नालिकार। फिर खाने के बाद रुखसती का शोर उठा। वाजबी सी रस्में भी आंचल सर झुका गोल्डन रंग के शलवार सूट के भारी कामदार दुपट्टे का बोझ सहारे बैठी थी। हर एहसास से आरी चेहरा इसके एहसास के मंजमंद होने का पता दे रहा था। इसे सिर्फ यह एहसास था कि इसकी माँ इससे नाराज़ हो गई है। कुछ देर के लिए बीबी जान इसके कमरे में आई थी, सब इसके कमरे से निकल गए। बीबी जान को देखकर फ़ौरन अपनी जगह से उठी, इनसे जाकर लिपट कर फूट फूट कर रोती। बीबी जान का ज़ब्त काबिल दीद था, इन्होंने एक आंसू भी नहीं बहाया। फिर सर्द मोहरी से खुद से अलग किया। तुमने जिसकी तारीफ़ की मैंने तुम्हें इसी के सपुर्द करके अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब तुम्हें भी अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। आज के बाद इस घर में तुम्हारा कोई ताल्लुक़ कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम्हें भूल कर भी इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के बाद जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद होंगे। तो फिर तुम मार जा बीबी जान, हाले भी चूड़े वाली अकड़ नहीं गई बीबी दी। बीबी जान ने कमाल ज़ब्त का मुजाहिरा किया और फिर इसे सिसकता हुआ छोड़कर चली गई। आंचल दम्बा खुद थी। इनकी बातों का मफ़हूम इसे जब समझ आया तो वो बीबी जान जा चुकी थी। इसकी ज़रा सी लग्जिश से इसकी माँ इसकी जन्नत खफा हो गई थी। इसकी माँ ने इसे अजीब सी सज़ा सुनाई थी, इस पर ज़िंदगी का सुकून हराम कर दिया था। ये खुशी थी या गम का संगीन समंदर जो इसकी माँ ने इसके और अपने दरमियान हाइल कर दिया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे फरियाद करे। अब तो कोई भी हमदर्द नज़र नहीं आ रहा था। इसका दिल दर्द के बहर में डूब गया और कर्ब आंखों के ज़रिए कतरा कतरा बह निकला था।
پھر سے خبر نہیں ہوئی کہ کس کس کے گلے مل کر روئی، کس کس کی دعائیں سمیٹی، کس نے کیا نصیحتیں کی، کس نے پیار دلاسا دیا۔ وہ تو بس ایک آواز کی مطمئنی تھی، بی بی جان کی شفقت کے لیے اس کے وجود میں تڑپ چاک رہی تھی۔ اسے آخری لمحے تک یقین سا تھا کہ بی بی جان آخر اسے گلے لگا کر معافی کی نوید سنائیں گی، اس کی بے بنیاد غلطیوں کو بھلا دیں گی اور اپنی دعاؤں تلے رخصت کریں گی، مگر بی بی جان کٹھور بنی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اللہ کڑ جی، بی بی جان ہی نہیں ہٹ رہی، نہیں بندہ پوچھے کی انہیں تین پھیر مار دیتا، انہیں کی کیتا؟ وہ تو اپنی بہن کے ساتھ بات کر رہی تھی اور بات بھی اس کی غلط نہیں تھی، یہ ایڈا بھی ٹھیک ہے یار، بندہ اپنی روایات کی پاسداری کرتا ہے لیکن روایت اولاد سے بڑھ کے تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ لوگوں کی چھڑمٹ میں وہ گاڑی تک پہنچ جائے گی تو محب اور مارج کی نوک چوک جاری تھی۔ مارج آنچل کے ساتھ پیچھے بیٹھنے پر بزید تھا، جبکہ محب آنچل کے بیٹھنے کے بعد خود دروازہ روکے کھڑا تھا۔ نا جی، آپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھیں جیسے کہ سبھی دولہے بیٹھتے ہیں، افشی نوشی بھی آ گئی۔ بالکل، اور ہمیں اپنی آنٹی کے ساتھ بیٹھنے دیں، بڑوں میں وعدے وعید ہو رہے تھے۔ مارج کے دوست تو پہلے روانہ ہو گئے تھے، قریبی عزیز سے جمع تھے، اس لیے انہیں آپس میں بحث کا موقع ملا ہوا تھا۔ یہ فاؤل ایڈیٹس، اتنی مشکلوں سے تو موقع ملا اور تم لوگ، ہمیں اندازہ ہے آپ آنٹی کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں اس لیے۔ محب نے بڑی چلاکی سے افشی کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، نوشی بھی دوسری طرف سے جا کر بیٹھ گئی اور وہ محب کو گھور کر رہ گیا۔ بازل قریب آ رہا تھا، بازل نے بھی کچھ ہدایت دی جسے اس نے سنجیدگی سے سن کر اطمینان دلایا۔ گاڑی جب کھلی سڑک پر آئی تو نوشی نے گرمی گرمی کا شور مچا کر اس کے تھکے سر سے سیاہ چادر اتار کر آگے بیٹھے مارج پر پھینکی۔ اوئے ہوئے، تو اس کی جھنجھلائی آواز کانوں سے ٹکرائی اور وہ بھی ماحول میں واپس آئی، ورنہ تو وہ ابھی تک اشک بہاتے ہوئے بی بی جان کی سنگ دلی پر سسک رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آنکھیں بند کے تو بیٹھو، اب کیا یہ بھی آنکھوں پر باندھ لوں؟ ساتھ ہی مارج نے ذرا سی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، وہ سر بالکل ہی گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنکھوں پر باندھ لیں، بلکہ پاس رکھ لیں، اور یاد سے سب قریب آئے تو پکڑا دیں، ورنہ مما ناراض ہوں گی۔ نوشی نے معصومیت سے کہا تو محب نے سنجیدگی سے پوچھا، تو تم نے اتاری کیوں چادر؟ اب بھی مما نے دیکھ لی تو پھر بھی ناراض ہوں گی؟ اتنی تو گرمی ہے، آنٹی کو زیادہ ہی لگ رہی ہے ہوگی، بھاری بھرکم تو ڈریس ہے ان کا، ماما کو کہا بھی تھا کہ… اچھا بس اب تم چپ کر کے بیٹھو۔ محب نے روب جمایا تو منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ مارج ویسے خاموش اپنے خوبصورت خیالوں میں گم تھا، محب بھی وقفے وقفے سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ مارج کے گھر میں پہنچ کر آنچل نئے سرے سے آزمائش سے گزرنا پڑا۔ سب کا دیکھنا، کچھ کا نظروں سے تنقید کرنا اور زبان سے سراہنا بڑا عجیب لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی نمونہ عجائب ہو جسے کوئی شوق اور کوئی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ضرور رسوم نپٹاتے اور جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی رات کے 1 بجے آنچل کو اس کے کمرے میں پہنچایا گیا، جو کسی قسم کی مصنوعی آرائش اور نمائش سے عاری تھا۔ البتہ کمرے کی ترتیب شاندار تھی، جو مارج کی شخصیت کی عکاس تھی۔ آنچل اس ماحول میں آ کر بھی بی بی جان کی ناراضگی اور بے اتنائی کو فراموش نہ کر سکی تھی۔ سب کی باتیں اس کی سماعت میں بازگشت بن کر گونج رہی تھی، اور سب سے اونچی بازگشت صرف بی بی جان کی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی، اور اس کی وجہ یہ شخص تھا جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی صدیوں جیسی گھڑیاں، دن، مہینے، سال بتانے آئی تھی، جس کے ساتھ اس کا تعلق اس قدر گہرا ہو گیا تھا کہ وہ پلٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ سب کے پیار خلوص کے باوجود وہ بے یقینی میں گھری تھی، اور اس طرح ماحول میں بھی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ مارج کے آنے سے پہلے افشی اور نوشی نے اسے پھر میک اپ کرنے کے لیے فورس کیا، وہ انہیں باوجود کوشش و خواہش کے روک نہیں پا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی وہ پھر سے لب چبانے لگی، عجیب سی بے قلی تھی جو اسے بار بار آنسوں کے سمندر میں ڈبو رہی تھی۔ اس ان سب کی اپنائی تو محبت محسوس ہونے کے باوجود بی بی جان کا دکھ رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ کی کر سکنے بی بی جان دی جانو، رو ہی سکنی بیٹھ کے، تو رو لا پھر۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تقریباً 1:30 بجے وہ اپنے کمرے کی طرف آیا تو سب سے اوپر والی سیڑھی پر محب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو کہاں ہونا چاہیے تھا چاچو؟ محب نے اپنی جمائی روکی۔ اپنے کمرے میں۔ مارج جلدی سے گزرنا چاہتا تھا لیکن محب نے فوراً اس کے گلے میں باہیں ڈال کر روکا۔ ایسے نہیں چاچو، پہلے اپنا وعدہ پورا کریں۔ وعدہ؟ کون سا وعدہ یار، میں نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ مارج صاف مکر گیا۔ بے ایمانی چاچو، وعدہ خلافی آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ کے سارے سیکرٹس میرے پاس ہیں۔ آپ سوچے ذرا، میں جب آنٹی کو بتاؤں گا کہ آپ کی کتنی گرل فرینڈس تھی، بلکہ ہیں، تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اور وہ شہانہ قدیر، اس کے ساتھ تو آپ کی میٹنگز ابھی تک… آہستہ بولو یار، جاؤ جا کر اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ، صبح تمہارا وعدہ پورا ہو جائے گا، اوکے؟ مارج نے مسکرا کر کہا تو منہ بنا کر رہ گیا، پھر ایک دم اس کی آنکھیں چمک اٹھی، رازداری سے سرگوشی میں پوچھا، آنٹی کو رونمائی میں کیا دے رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے کے انداز پہ اس کا ماتھا ٹھنکا اور پلٹ کر پوچھنے لگا، میرے وارڈروب کی چابیاں تمہارے پاس ہیں؟ اوف، صبح لے لیجیے گا چاچو، ابھی تو جائیں، آنٹی انتظار کر رہی ہوں گی۔ محب میری چابیاں نکالو، دیکھو یہ اچھی عادت نہیں ہے، تم میری چیزوں کی تلاشی لیتے ہو، آپ نے خود ہی تو دی تھی کیمرہ لانے کے لیے۔ مارج نے سے چابیاں اچک لی اور آخری سیڑھی پر عروج کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ کر لاک کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ مارج نے کمرے کے دوسرے سرے پر بنی وارڈروب سے کچھ نکالا اور پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آنچل گھٹنے کے گرد بازو لپیٹے ہنوز آنسو بہانے میں مشغول تھی، آہٹ پر بھی اس نے آنسو روکنے یا صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مارج نے اس کے سراپے کو پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی گلابی پیروں میں خوبصورت پرل جڑی سونے کی پازیب پہنا دی۔ آنچل نے چونک کر مزاحمت کرتے ہوئے اپنے پاؤں ذرا پیچھے کیے، مگر مارج نے اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے سرد ہاتھوں کو بھی گھٹنوں کے گرد سے ہٹا کر ان میں جڑاؤ کنگن پہناتے ہوئے
شدید انداز میں بولا۔ راجکماری جی، انہی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ اب تمہیں ان کو پہن کر ساری زندگی میرے دل کے قید خانے میں بتانی ہوگی۔ کہو کیسی لگی یہ سزا، مائی ہارٹ پرنسس؟ وہ پہلے پریشان تھی، اس پر اس کا شوق بے تکلف انداز سے عجیب سا احساس روشناس کروا رہا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس نئے ساتھی کی پذیرائی کیسے کرے۔ آنسو تو مسلسل بہہ رہے تھے، مارس پہلے تو اس کے گرتے آنسو دے کر ٹھٹک گیا، پھر اگلے ہی پل بے چینی سے اس کے مزید قریب ہو گیا۔ یار یہ کیا، تم رو رہی ہو کیوں؟ میں نے تو سنا تھا کہ اس مقام پر آ کر لڑکیوں کے آنسو مسکراہٹوں میں بدل جاتے ہیں، اور تم؟ مارس نے پہلے بےتابی سے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے ٹیشو پیپر کا ڈبہ تلاش کیا، پھر نہ ملنے پر اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا، ہوا کیا؟ کسی نے یہاں کچھ کہا ہے؟ اسے بھی کسی ہمدرد کا سہارا ہی چاہیے تھا۔ وہ مزید شدت سے رونے لگی، ساتھ ہی نفی میں گردن بھی ہلائی۔ پھر کیا ہوا ہے؟ مارج نے تشویش سے پوچھتے ہوئے اسے کچھ کہنے کا حوصلہ بھی دیا۔ یہ روتی بھی معصوم سادگی میں بھی غضب ٹھاتی دلہن اس کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ یار آخر تم بولتی کیوں نہیں؟ کیا بی بی جان نے مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم دی ہے؟ مارج کی شوق شرارت پر اس نے لبریز آنکھوں سے دیکھا، مگر اس وقت وہ اپنی دھن میں تھا، مسلسل بولا تھا، مجھے تو تم گونگی بھی قبول ہو، تم بولو نہ بولو تمہاری آنکھیں تو بات کرتی ہیں۔ اس کی محبت پر آنچل نے لرزتے لبوں میں مشکل سے سسکی روکی اور قدرے دقت سے بولی، میری بی بی جان مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ اس نے لرزتی پلکوں کی چلمن اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، مگر ہمت نہ کر سکی۔ کیوں؟ اچھا پریشان ہونے یا رونے کی کیا بات ہے؟ مائیں بھلا ناراض ہو سکتی ہے؟ ہم کل چل کر منا لیں گے انہیں، اوکے؟ لیکن بی بی جان نے مجھے بہانے سے منع کیا اور کہا کہ آئندہ بھی۔ اب وہ سسک کر بے اختیار رو دی۔ مارج نے ہمدردی سے اسے دیکھا اور پھر روتی ہوئی آنچل کو کندھے سے لگا لیا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو شاید وہ بے ہوش ہو ہی جاتی۔ کم آن ریلیکس مائی لائف، ماں کی باتیں دل سے نہیں لگاتے، وہ اولاد کی خوشیوں پر خوش اور غموں پر غمگین ہو جاتی ہیں۔ وقتی غصے میں انہوں نے ایسے کہہ دیا، بعد میں دیکھنا ہمیں خوش دیکھ کر وہ کتنی مطمئن ہوگی۔ ویسے قصہ کیا تھا؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ جب بی بی جان کا فون ریسیو کیا تھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ پھر باسل نے بھی فون پر خوب لعنت ملامت کی کہ میں مرد ہو کر تمہیں حاصل نہیں کر سکا، لیکن ایک لڑکی نے بنا کسی پرواہ کے مارکا مار لیا۔ بائی دی وے، کتنے دنوں کی بھوک ہڑتال سے کام بنا؟ مارس نے ایک ہاتھ سے اس کے بھاری دوپٹے کو اتار کر بیڈ کے دوسرے سرے پر اچھالا اور پھر اس کے گھنے بالوں سے گندی چوٹی کو چھیڑتے ہوئے شرارت سے پوچھا، تو وہ یکدم بکھلا کر سیدھی ہو گئی اور پھر سمٹ کر بولی، میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی بھوک ہڑتال، وہ تو آپ ہی نے حالات ایسے پیدا کر دی کہ بی بی جان کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ورنہ وہ کچھ کہتی روکی کیونکہ مارس پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے گرد لسم پھیلا رہا تھا۔ اگر ہماری شادی نہ ہوتی تو پھر تم دیکھتی میں کیا کرتا۔ مارس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تمہارے بنا جینا بہت دشوار ہو گیا تھا، اس لیے تو میں اس روز تمہارے کالج پہنچ گیا اور یہ سب ہوا۔ بڑے صحیح کہتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نہ اس دن تمہارے ساتھ بی بی جان کے گھر تک جاتا اور نہ ہی تم اتنی جلدی میری زندگی میں آتی۔ تمہارے گھر والے تو 2-3 سال تک کی کڑی سزا دینے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر دیکھ لو محبت کا اثر اور طاقت، وہ جس پر مہربان ہو جائے تو پھر کسی جدائی اور کہاں کی دوریاں۔ وہ جذبے دل کی شدتوں سے بول رہا تھا، آنچل اس کی مخمور محبت میں ڈوبی آواز میں جکڑی جا رہی تھی۔ زخم کچھ مندمل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اس قدر شدت سے اس سے محبت کرتا ہے، فخر و انبساط کی لہر اس کے ذہن و دل اور روح میں دوڑ گئی۔ سنو، میں تمہارا بھی شکر گزار ہوں، تم میرے حق میں نہ بولتی تو میں تمہیں پا نہیں سکتا تھا۔ میری محبت کو یقین تو تھا کہ تم صرف میری ہو۔ آئی لو یو آنچل، یو لو می؟ مارس کی بوجھل محبت سے چور آواز اور احساسات نے اس کی شرمگی پلکوں کو شرم سے مزید بوجھل کر دیا۔ چلو اٹھو، ڈریس چینج کر لو، تمہیں گرمی لگ رہی ہوگی۔ مارس نے اس کے چہرے پر چمکتے پسینے کو دیکھ کر کہا، ایئر کنڈیشن روم میں بھی اس کے ماتھے پر ننھے ننھے قطرے موتی کی صورت میں نمودار ہو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بیڈ سے اتر آئی۔ مارس نے اس کی رہنمائی ڈریسنگ روم تک کی۔ ڈریسنگ روم کی دیواریں اپنی یک سے سجی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صرف ایک دیوار پر مارس کی فل سائز پورٹریٹ لگی تھی اور باقی ہر جگہ مختلف زاویوں کے فریم میں اس کی چھوٹی بڑی تصویریں تھیں۔ 2-3 فریم تو بیڈ روم میں بھی تھے، مگر وہاں وہ غور نہیں کر سکی تھی۔ مارس کی بے انتہا محبت کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ کچھ سنبھل کر اس نے آگے قدم بڑھایا اور ڈریسنگ روم کے ٹیبل کے آگے جا کے کھڑی ہوگی۔ اپنے پتلے روپ پر اس نے خود ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کالو راج وہ کتنی بدل گئی تھی، سب اپنوں کو چھوڑ کر آج ایک اجنبی انجانے شخص کے ساتھ یہ لمحے یہ گھڑیاں گزار رہی تھی۔ بی بی جان کو ناراض کر کے وہ اس شخص کے لیے روپ سجا کر آئی تھی۔ بی بی جان کی یادیں دل میں پھر چٹکی بھری اور آنکھیں پھر چھلک پڑیں۔ تمام زیورات اتار کر اس نے دراز میں رکھے اور دھندلی آنکھوں سے اپنے لیے لباس ڈھونڈا۔ وارڈروب کے ہینڈل پر لان کا آسمانی سوٹ لٹکا تھا۔ کپڑے پہن کر اس نے دوپٹہ ڈھونڈا، مگر شاید دوپٹہ رکھنا ہی لوگ بھول گئے تھے۔ اس نے وارڈروب کھول کر دیکھی، مگر مارس کے ملبوسات ہی تھے، اس کا سامان تو ابھی نیچے ہی تھا۔ اسے بنا دوپٹے کے مارس کے سامنے جانا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ آج تک اپنی کسی بہن کے سامنے بنا دوپٹے کے گھومی پھری نہیں تھی، یہ تو پھر مارس تھا۔ اسے شرم محسوس ہو رہی تھی، وہ گمسم سی دروازے کے پاس کھڑی تذبذب کا شکار تھی۔ مارس کے سامنے اس طرح جانے کے خیال سے اس کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اس کی تیسری بار دستک دینے پر آنچل نے سر جھکا کر دروازہ کھول دیا۔ مارس فوراً سے اندر آ گیا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پر بے تکلفی سے دھکیلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا، اتنی دیر سے اندر کیوں بند تھی، کوئی مسئلہ ہے؟ مارس کی نگاہیں اس کی بھیگی پلکوں پر ٹکی تھی، وہ اس کے بے باکانہ انداز پر روحان سی ہو گئی تھی۔
मेरे पास दुपट्टा नहीं था, इसलिए मैं बाहर कैसे आती, वो टक टक कर बोली तो मारिज संजीदगी से बोला, आंचल देखो, जब मैंने तुमसे कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा तो फिर। सुनो, मैं बहुत हसास और तुम्हारे मामले में तो बहुत ही हूँ। तुम्हारा बात बात पर रोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम इसी तरह बात बात पर रोती रही तो मैं यही समझूंगा कि तुम मेरे साथ शादी करके खुश नहीं हो। और अगर वाकई तुम्हें कोई पछतावा है तो मुझे अभी बता दो, ताकि मैं अपने कदम यही रोक लूँ। क्या मगरू ला जाके। मारिज का बदगुमानी से भरा संजीदा लहजा इसे मजीद रंजीदा कर गया। वो कैसी बातें कर रहा था। इसने तो शौर आगाही पाते ही इसे देखा था, मगर बल्कि इसी पर एक मर्द ने खुद इसके शौर को दस्तक आगाही दी थी कि ज़िंदगी की एक डगर इस हिम्मत भी चाहती है जिसकी मंजिल का नाम हासिल मोहब्बत है, वरना वो तो बिल्कुल इन राहों से अनजान थी। अपनी भाभी की बातें बाज़कश की तरह इसके जहन में गूंजी थी। आने से पहले उन्होंने बहुत मोहब्बत से इसे समझाया था, सुनो गुड़िया, बीबी जान की खफकी और नाराज़गी की परवाह मत करना। ये आंसू खफियाँ यहीं छोड़कर जाना, अपनी नई ज़िंदगी को अपने शौहर की खुशी के मुताबिक शुरू करना। बीबी जान की वक्ती नाराज़गी इनके गम में अपनी नई ज़िंदगी, अपने मुस्तकबिल को दाव पर मत लगा देना। मर्दों की फितरत का तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा। मर्द शौहर बनकर बीवी की सारी तवज्जो सिर्फ अपने लिए चाहता है। बीबी जान की याद में इससे गाफिल ना हो जाना, ऐसी कोई हरकत ना करना जो इसे तुमसे बदगुमान करते। तुमने अब सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है। भाभी जान ने बहुत शफ़क़त और मोहब्बत से समझाया था। इस वक्त इसे किसी की बात अच्छी नहीं लग रही थी, मगर मारिज की संजीदगी से इसे सबकी बातें बुरे मफहूम के साथ समझ आ रही थी। इसने खुद को संभाल कर सच्चाई और मासूमियत से अपने रोने की वजाहत की। मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी किसी के सामने बिना दुपट्टे के गई नहीं हूँ, इसलिए मुझे बाहर आना अजीब लग रहा था और रोना भी आ रहा था कि क्या करूँ। बस इतनी सी बात पर रोने लगी हूँ। मेरे लिए तो फिर दरिया बहा दी होंगे और इसीलिए बीबी जान मजबूर हो गई होंगी, है ना। मारिज ने शरारती अंदाज में कहा। वो सर झुका कर रह गई। सुनो आंच, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, हर बात पर रोने नहीं बैठ जाते, हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तुम मुझे आवाज़ देकर कह सकती थी, मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए दुपट्टा ले आता। वैसे यार, मेरे सामने दुपट्टा लेने की कोई ख़ास ज़रूरत है तो नहीं। संजीदगी से बात करते करते फिर पटरी से उतर गया। क्यों ज़रूरत नहीं है, बीबी जान कहती है लड़कियों को शर्मा हया के साथ मर्दों के सामने जाना चाहिए। आंचल मारिज की बात की मानीखेजी को समझे बगैर मासूमियत से बोली। मारिज इसकी मासूमियत पर बेख्तियार कहका लगा उठा। ठीक कहती है, मगर यार मैं तुम्हारा शौहर हूँ, औरत के सामने चाहे बुरखा ओढ़ कर जाना, मगर चलो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए मारिज ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। सुबह 7 बजे इसके सारे भतीजों ने इसके कमरे में हल्ला बोल के। बड़े सभी तो अपने अपने कमरों में थे, इसलिए इन्हें किसी ने नहीं रोका। अफशी, नौशी, मोहिब और एनी भाभी के दोनों बेटे और बेटियां आंचल के दरवाजे खोलते ही अंदर घुसे चले आ रहे थे। मारी जागने के बावजूद सोता बन गया और आंचल घबराई हुई सी इन सब में घिरी बैठी थी। ईर्षा सबसे छोटी 5 वर्ष की थी, इसलिए इसकी बातें भी मासूम थी। वो बार बार नौशी अफशी को मुखातिब करके दुल्हन आंटी पर छोटा सा जुमला एतराज़ की शक्ल में पेश करती तो सभी हंसते थे। आंचल झेम जाती। ये दुल्हन आंटी कैसी हैं? इन्होंने तो अच्छे वाले कपड़े भी नहीं पहने, मेकअप भी नहीं किया। मेरी खाला दुल्हन बनी थी तो इन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और ढेर सारी चूड़ियाँ भी। दुल्हन आंटी, आपकी चूड़ियाँ कहाँ हैं? ईर्षा ने बराह रास्ते से मुखातिब किया तो मजीद गड़बड़ा की। ढूंढ कर तो इसे अपनी स्याह चादर ओढ़ी थी। मारिज के दिए हुए तोहफा नुमाई के अलावा इससे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मोहिब ने इसकी खामोशी और झिझक महसूस करके ईर्षा को बहलाया। आंटी अभी तो सोकर उठी है, नाश्ते के बाद तैयार होंगी। आपको चाचू ने क्या गिफ्ट दिया, हमें दिखाए ना। नौशी ने दोस्ताना अंदाज में दरियाफ्त किया तो इसने अपने हाथ और पैरों को सामने करके दिखाया। बस यही और कुछ नहीं, मगर चाचू ने तो आपके लिए। मोहिब की बात अधूरी रह गई क्योंकि इस पर पीछे से तकिया फेंका गया था। मारिज ने तकिया पर मुंह पर रखा था, वो इस पर उछाल दिया। यार ये क्या शराफत है, एक तो सुबह सुबह आकर जगा दिया, फिर धोखेबाजों की तरह लगाई बुझाई कर रहे हो। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हमारे ताल्लुक को कायम हुए और तुम। मारिज ने उठकर बैठते हुए मोहिब को मसनूई डांट पिलाई। तो मोहिब ने गर्दन मोड़कर बड़ी मासूमियत से कहा, आप जाग रहे थे चाचू? मैं तो समझा था कि आप सो रहे हैं। मोहिब की चालाकी पर अपनी हंसी ज़ब्त करता कदरे बेजारी से गोया, इतने शोरगुल में मुझ जैसे गरीब अमन पसंद शहरी को क्या खाक नींद आएगी? अमन पसंद? और आप आंटी को बताएं आप कितने अमन पसंद हैं। अफशी ने शरारत से देखते हुए इशारा किया तो वो घूर कर रह गया। वो होंक बनी बैठी थी। ऐसी बेतकल्फियाँ इसने कहाँ देखी थी। ये माहौल, ऐसे रवैये इसके लिए अक्सर नए और अजनबी थे। मारिस की नज़रों की हिद्दत महसूस करके वह ज़रा चौंकी और उसकी जानिब देखा। वो बिस्तर से उतरते हुए स्लीपर पहनकर कह रहा था, तुम सब ब्लैकमेलर से जीतना मुझ जैसे बंदे नातवा का काम नहीं है। तुम उड़ाओ मौज मस्ती, मैं तो साथ वाले कमरे में जाकर आराम करता हूँ। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि यानी भाभी दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई और फिर इन सबको देखकर ठिठक गई। अरे तुम सब यहाँ, और मारिस तुम कहाँ जा रहे हो? आनी भाभी ने लब भेज कर ज़रा सख्ती से कहा। देख तो रही है इन शैतानों ने क्या हल्ला गुल्ला मचा रखा है। मुझे भी नींद आ रही है, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। वैसे इन्हें सुबह सुबह मेरे कमरे का रास्ता किसने दिखाया? मारिस ने मुश्किल अपनी जमाई रोकी तो भाभी बिगड़ कर बोली, क्या तमाशा बनवाना इस मासूम लड़की का? सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा है, तरह तरह की बातें बनेंगी और तुम्हें नींद की पड़ी है। चुपके से यहीं लेटे जाओ, मैंने निकालती हूँ। यानी भाभी इसका बाजू पकड़कर इसे बेड तक छोड़ने के बाद बच्चों की तरफ मुड़ी जो खामोश होकर बैठ गए थे। तुम लोगों को ऊपर आने की इजाज़त किसने दी? शर्म नहीं आती तुम्हें इस वक्त चाचू के रूम में आते हुए? वो मामा इर्सा वगैरह आंटी से मिलना चाह रहे थे तो, और अफशी ने मिल मिलाकर कहा और मजीद बिगड़ उठी। अफशी तुम बच्ची तो नहीं हो, गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी। अगर जल्दी उठी गए तो तुम लोग नीचे कोई काम कर सकते थे।
तुम सबको मारिज ने सर चढ़ा रखा है। मोहिब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कभी अक्ल नहीं आएगी? डॉक्टर बनने में 1 साल रह गया मगर अक्ल नाम को नहीं है। एनी भाभी बुरी तरह मुश्तिल थी। ते होर कि सारा दड़वा उठते आके बह गया सवेरे सवेरे। इस वक्त यहाँ देखकर इनका पारा चढ़ना लाजमी था। मोहिब ने माँ की तरफ से इज्जत अफजाई पर मारिज को शिकायती नज़रों से देखा मगर वो शरारत से मुस्कुरा दिया। अब शी फौरन ही सबको लेकर चली गई। मोहिब भी माँ के दोबारा घूरने पर उठकर बाहर निकल गया। पागल कर देंगे बच्चे मुझे तो। फिर वो मुस्कुराकर आंचल की तरफ बढ़ी और फिर आहिस्ता से कुछ कहकर पलट गई। आंचल को सबकी मोहब्बत और अपनाइत के बावजूद अपनों की बहुत कमी महसूस हो रही थी। हस्ब रवायत सुबह इसका नाश्ता लेकर इसकी बहनें भाभी नहीं आई थी। इसे किसी ने एहसास तो नहीं होने दिया, फिर भी वो बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी और इसे बीबी जान की नाराज़गी की संगीन नवैयत का अंदाज़ा भी हो रहा था। इन्होंने वाकई से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था। शाम को वलीमे की दावत में अलबत्ता सभी आए थे सिवाय बीबी जान के। वो सबसे बार बार पूछ रही थी मगर सभी इसकी बात टाल रहे थे। एनी भाभी को भी बीबी जान के ना आने से हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा हुआ। इसे हर मौके पर माँ की नाराज़गी और गैर मौजूदगी से इसका दिल तो भराना ही था। अफशी नौशी बार बार इससे इल्तिजा करी थी कि रोए मत, वो भी बेबस थी। टिश्यू पेपर के किनारे से आंखें साफ करती आगे फिर भर आती। एनी भाभी ने करीब आकर शफकत से समझाया तो इनसे मुश्किल जब्त किया। वो आज पार्लर से तैयार हुई थी। सी ग्रीन और मैरून कंट्रास्ट वाले लहंगे में आज वो सही और बकौल मोहिब के असली दुल्हन लग रही थी। नाजुक स्टेज पर करीब आकर बैठी इसे हाल अहवाल दरियाफ्त किया तो वो फिर छलकने को तैयार होगी। तस्वीरें खींचता मोहिब फ़ौरन ऊपर आकर इसके पहलू में बैठकर कहने लगा, प्लीज़ आंटी बार बार आंखें रगड़ेंगी तो मेकअप ख़राब हो जाएगा। आप तो ज़रा ख्याल नहीं, यहाँ किसी खातून को बुरी से बुरी खबर भी सुना दी जाए तो मेकअप ख़राब होने के डर से मुँह भी टेढ़ा नहीं करेंगे। और आप? मोहिब ने जिस अंदाज में कहा तो वो आंसू पीकर ज़रा सा मुस्कुराई। थैंक यू, ऐसे ही हंसी है। अभी आपको इस रूप में एक बंदे ने तो देखा नहीं है। वो देख लें फिर बेशक दरिया बहा दें। वैसे मुझे चाचू ने आपके पास भेजा कि आपको वार्न कर दूं कि इनके आने से पहले मतला बरलूद नहीं होना चाहिए, वरना। तुम मजाक कर रहे हो ना? आंचल ने कदरे संभल कर पूछा। मारिस की रात की बात इसे याद थी और इसे अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि बीबी जान के लिए इसे खुद ही रोना है और खुद ही सब्र करना है। कोई भी इसे मजीद तसल्ली दिलासे नहीं देगा। अरे नहीं तौबा, मेरा आपसे इतना मौत पर रिश्ता और मैं आपसे मजाक करूंगा? आप बेशक चाचू से पूछ ले, मैं भेजता हूँ इन्हें। वह जल्दी जल्दी कानों का हाथ लगाकर उठकर चला गया। मारिस की मोहब्बत और शौकियों के बावजूद इसके दिल से उदासी का गुबार छुटा नहीं था। अपनी बहनों और भाई भाभी के रुखसत होते वक्त सिर्फ मारिस की नाराज़गी के खौफ से वो खुलकर न रो सकी। न किसी ने भी इसे रस्म के मुताबिक घर चलने के लिए कहा। वो दिल पर पत्थर रखे खामोश सबको देख रही थी। अलबत्ता बाजिल ने लाहौर चलने की दावत दी जिसे मारिस ने फिर कभी पर टाल दिया था। अपने कमरे में आकर इसका ज़बत जवाब दे किया था। कमरा लॉक करके बेख्तियार होकर रोई। मारिस नीचे ही था इसलिए इसे मौका मिल गया। दिल तो धाड़े मार मार कर रोने को चाह रहा था मगर हर लम्हा इसे मारिस की आमद का धड़का भी लगा रहा था। वो इसे रोते देख कर न जाने क्या समझ लेता। दरवाजे पर आहट हुई। रिची दरवाजे पर था और शो अंदाज में अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। अगर राजकुमारी की इजाज़त हो तो बंदा खादिम अंदर आ जाए। जी? वो बखला कर खड़ी होगी। तो आपने मुझे बंदा खादिम मान ही लिया? मारिस ने मसनूई संजीदगी से इस्तफसार किया। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आप खुद ही खुद को। वो इसकी बात सामने मुकम्मल जुमला भी नहीं बोल सकती थी। इसकी आंखें आंचल को जैसे जकड़ लेती थी। राजकुमारी साहिबा, आप क्यों घबरा गई? बंदा आपका ताहयात खादिम बनकर रहेगा। अच्छा जी, लिख लेने। हाले साड़ी भी एक किस्त पई थी कि ना तू खादिम बन के रहिंदा। आप आजमा लीजिएगा। आंचल को इसकी शौकियाँ समझ नहीं आती थी, बस इसे देख कर रह गई। नजरें मिलते मारिस ने बेचैनी से पूछा, तुम फिर रोई हो? मैं तो पहली बार मेकअप किया ना तो आंखों में कुछ चुभ रहा है, शायद मस्कारा आंखों में चला गया। इसने हाथ में पकड़े टिश्यू से एक बार फिर आंखें रगड़ना चाही तो मारिस ने इसकी कलाई थाम ली। वो सहम कर इसे देखने लगी। मारिस ने दूसरे हाथ से प्यार से एक चप्पत इसके सर पर लगाई। मुस्कारा चुभ रहा है? ये बीबी जान की खफकी। सच सच बताओ। ओके आओ, आज ही रो लो, फिर कभी नहीं रोना। मारिस ने इसके लिए अपनी बाहें वाह की। वो इनमें समाकर बेख्तियार होगी। मारिस ने पहले तो इसे रोने दिया। वो इसका दर्द महसूस कर रहा था। बीबी जान के रद्दमल से इसे भी अंदाज़ा हो गया वो किस हद तक नाराज़ है। फिर इसे बाजू से थाम कर बेड पर बिठाया। मुझे अंदाज़ा नहीं था आंच कि बीबी जान की खफकी इतनी शदीद होगी कि वो ना यहाँ आएंगी और ना ही हमें बुलाएंगी। खैर तुम फिक्र नहीं करो, हम कल चलकर इनसे माफ़ी मांग कर मना लेते हैं। ओके? मारिस ने इस बात खुद इसके हाथ से टिश्यू पेपर लेकर आंसू साफ किए। मगर बीबी जान ने मुझसे कहा है कि इनका दरवाज़ा आइंदा मेरे लिए बंद होगा। वो बहुत ज़िद्दी है। आंचल ने इसके कंधे पर सर रखकर होने के बाद अब हल्की फुल्की हो गई थी। अच्छा, मगर मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। नहीं तो किससे सुना था? आंचल ने मासूमियत से इस्तफसार किया तो मुस्कुरा दी। इसे बहलाने में कामयाब हो ही क्या था। नाम नहीं बताऊंगा। खैर हम कल एक कोशिश करते हैं, खुदा करे बीबी जान मान जाए। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है आंचल कि तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं हो। मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपने साथ देखना महसूस करना चाहता हूँ। मारिस ने बहुत संजीदगी से इस बार अपने दिल की बात वाज़ेह की तो वो कुछ शर्मिंदा हो गई। वो कोशिश के बावजूद शायद इसे अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं दे सकी थी, इसलिए मारिस के लबों से शिकवा बरामद हुआ था। इसे तो शौहर की खुशनुदी के लिए सबक पढ़ाकर भेजा गया। वो खुद से हद करती मुस्कुराई कि आइंदा मारिस को शिकायत का मौका नहीं देगी।
फिर अपने मखसूस मासूमियत भरे अंदाज में बोली, मैं तो आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। हाँ साथ तो हो मगर पास नहीं हो, कितनी दूर बैठी हो मुझसे। मारिस का शिकवा समझकर वो झेंप कर मुस्कुरा दी। इसका ख्याल बदल गया था, वो मारिस के कंधे पर सर रख कर रो सकती थी, इसका हाथ थाम कर हंस सकती थी, इसके दिल से बोझ सरका था। Sabahat Nadeem, beautiful and thanks. Waiting for next episode. Welcome dear SM Daylight. I'm waiting for your episode. Episode आ रही है बस. TR Vlogs, beautiful episode. Thank you. फनी समीर, बीबी जान बहुत गलत है। बीबी जान है ही ਲੱਕੜ ਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਨੀਸ ਬਾਨੂ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਤੇ ਆਤੇ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਇसी वजह ਤੋਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। तैयबा इफ्तिखार, थैंक्स, वेरी नाइस नावल, वेलकम डियर। तैयबा इफ्तिखार, थैंक्स, वेरी नाइस नावल, थैंक यू। मलिक सब्बा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्होंने मुझे बोला कि ये ज्वाइन करेंगे ईद के बाद हमें, फिर इनके लंबे लंबे कमेंट्स देखने को मिलेंगे हमें। सब मैंने आपको काफ़ी मिस किया है, कमेंट्स को, आपके कमेंट्स को, आपको। सारा रियाज, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ये मुआरिज भी सड़क छापाशी की बना है। बीबी जान भी 150वीं सदी की लगती है। मामला कुछ गड़बड़ दिया, मामला कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है दिया कि दोनों ही एक नैल ते एक दैला, दोनों ही जहर लगते मैनू। मुझे नहीं पसंद दोनों, ना हिमारिश पसंद है तो ना बीबी जान, तो मैं वैसे ही मथे कुड़कती है। बाकी मेरे रेगुलर लिसनर्स किधर हैं जो डेली कमेंट्स करते हैं, वो भी वापस आ जाए। चले एक आध दिन में, अभी तो मुझे लगता है आप बिज़ी होंगे, लेकिन अभी ईद आ रही है तो फिर जल्दी से आ जाएं आप लोग भी वापस। ये वाला नावल इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ईद स्पेशल हम स्टार्ट करते हैं नावल, ठीक है। तो आप बताइएगा कि ईद स्पेशल स्टार्ट करेंगे, वैसे एक नावल रूटीन वाला ही पढ़ लें, कोई शॉर्ट नावल। तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।